create material, correct na? Create material, this point. Create material, transaction code is MM01. Okay. Enter. Now select your industrial sector. Okay. After that, your material type. So our material type is up. We are taking standard ROH, correct? So this is your industrial sector and material type. Material. ROH. Yes. No. Material going on create. Okay. After created material, this material number is coming here. Okay. Yes. For that reason, this field is empty. Okay. Now click on here, organizational level. Are you getting notes? Taking a note? Okay. So write down. Okay. So click on here, organizational level. Okay. Select 4 views. Which views? SIG data 1. Yes. Purchasing. Yes. General plan data. Yes. Storage 1. Yes. And accounting 1. And accounting 1. This is a basic views of MM side of view. Okay. Another views also available, like warehouse view regarding warehouse management. MRP, it is a production related views. Okay. Then sales views is a SD related views. Okay. So in material master, these all views is available. But our MM point of view, these 4 views: basic data 1, purchasing, general plan data storage 1, and accounting 1. Okay. Click on organizational level. Put your plant and storage location. Okay. Continue. Look here. Now background process is done and our data is going forward. Yes. Now suppose my raw material number is 3. My material unit. Suppose my material unit is kg. Material group is this. Okay. Write down description, base unit of measure, and material group. In general data view, old material number. Suppose आपल्याकडे ओल्ड मटेरियल नंबर पण आहे याच्या रेफरन्स साठी, तो इथे आपण टाकू शकतो. ठीक आहे. मटेरियल ग्रुप ग्रुप कुठनं आला? कोणता मटेरियल ग्रुप? तो नंबर इथे ड्रॉपडाऊन ला क्लिक करा. इथे लॉट ऑफ मटेरियल ग्रुप्स असतील. ॲज वेल ॲज मी तुम्हाला हे नोट्स प्रोव्हाइड करतो. इथे तुम्हाला मटेरियल ग्रुप तुम्ही क्रिएट करू शकता OMSF ने. जो तुम्हाला स्किप केलेला आहे प्रिव्हियस ट्रेनरने पॉइंट, बट इथे तुम्ही OMSF यूज करून मटेरियल ग्रुप क्रिएट करू शकता. ठीक आहे. सिंपल आहे. काय करायचं मी दाखवतो. न्यू विंडो ओपन केली. ठीक आहे. मी ट्रान्झॅक्शन कोड टाकला OMSF. ओके. एंटर. इथे आलं. न्यू एंट्री करायची. आता इथे मटेरियल ग्रुप सपोज माझा आहे MTech. असा एक माझा मटेरियल ग्रुप आहे. THEH all materials. Okay. Saved. Save to your plant. Your tech plant. Okay. Saved. Data was saved. MTech. Your material group is MTech. Clear? Now I am going to our system and putting here MTech. That's it. Clear? मी नोट्स देतो. डोंट वरी. मी नोट्स प्रोव्हाइड करेन. ठीक आहे. ठीक आहे सर. इथपर्यंत काही डाऊट? ओके. नाव क्लिक ऑन एंटर. सो एंटर वरती क्लिक केल्यानंतर इथे तुम्हाला जनरल डाटा येतो.
जनरल डाटामध्ये तुम्ही पर्चेसिंग ग्रुप, सो तुमचा पर्चेसिंग ग्रुप तुम्ही टाकू शकता. आपण क्रिएट केलेला आहे पर्चेसिंग ग्रुप TEC, टेक पर्चेसिंग ग्रुप. ओके, so my purchasing group is TEC. Look here, our material group already comes. Yeah. Another fields I will explain you in next scenarios. आपण आता फक्त एक स्टँडर्ड मटेरियल क्रिएट कसं होतं ते बघू. परचेस व्हॅल्यू की काय असते हे सगळं मी तुम्हाला नेक्स्ट आपले सिनारिओज येणार आहेत पुढे, त्या वेळेला तुम्हाला ते बेटर अंडरस्टँड होऊन जाईल. ठीक आहे. मग सर आता डिस्क्रिप्शन मध्ये काय लिहू? डिस्क्रिप्शन मध्ये तुम्ही मटेरियल, आता मी लिहिले टेक रॉ मटेरियल म्हणजे TECH चं रॉ मटेरियल 3 नंबरचं आहे. तुम्ही काही लिहू शकता इथं, फॉर एक्झाम्पल आयर्न लिहू शकता. आता तुमची कंपनी तुम्ही जी क्रिएट केली ती कोणत्या फील्डमध्ये काम करते, सपोज फार्मामध्ये करत असेल तर इथे तुम्ही एखादं केमिकलचं नाव टाकू शकता रॉ मटेरियल साठी यूज होणारं. ओके, HCl टाकू शकता, व्हॉट एव्हर, H2 गॅस टाकू शकता, व्हॉट एव्हर. ओके, so it depends on you or our business scenario, which materials our client is want, that respective materials we are going to create. Okay. Yes, any doubt in this purchasing tab? No. Okay, here automatic PO option is available also. Okay, so I will explain you this automatic PO will optimize purchase order, which is next topic, our next topic, how to create automatic purchase order. Okay, I will explain you on that point. Okay, only put in normal material creation we need to put here base unit of measure, purchasing group and material group. That's it. Okay, so here look here 2 minutes base unit and order unit, two different units is available. Can you explain me why base unit and order unit is two tabs is available? Any idea why this point is available? Order unit is different, base unit is different, or two tabs is available here? No, sir. No, Okay, sir. not available. Okay. So for example, आता ऑर्डर युनिट, ओके, आपण जो गॅस आपण हे ऑर्डर करतो, ठीक आहे, सपोज आपला सिलेंडर आहे घरामध्ये, ठीक आहे, तो ऑर्डर करतो आपण, तो सिलेंडर केजी वरती हे करतो आपण, ठीक आहे, म्हणजे मला एक 10 kg गॅस आहे किंवा तो सिलेंडर किती 15-20 kgचा असेल, व्हॉट एव्हर, तो कशावरती येतो, केजी वरती येतो. बट तो जो गॅस आहे त्याच्या आतला तो कोणत्या फॉर्म मध्ये असतो, लिक्विड फॉर्म मध्ये असतो. सो आपण ऑर्डर युनिट आपलं केजी असेल बट बेस युनिट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर गॅस इज लिक्विड असेल. क्लिअर ना? म्हणजे तुमचं ऑर्डर युनिट डिफरंट असू शकतं. कधी कधी हे जे मटेरियल आहे त्याचं ऑर्डर युनिट वेगळं असू शकतं आणि ऍक्च्युअल मध्ये ते वेगळं असू शकतं. फॉर एक्झाम्पल बनानाज तुम्ही काय करता, बनानाज ज्या वेळेला एखादा सपोज एखादा व्यापार येतो काय करतो, कॅरेट वरती घेतो, ठीक आहे. सो कॅरेटचं तो वेट करून घेऊ शकतो किंवा कॅरेट वरती घेतो. सो कॅरेट वरती घेतो आणि विकताना कसं विकतो, डझन्स वरती, लाईक दिस कॅरेट अँड डझन्स. दिस इज अ ऑर्डर युनिट इज कॅरेट अँड बेस युनिट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्रोडक्ट इज व्हॉट एव्हर, त्या जो तुमचा पार्ट असेल त्यानुसार असे डिफरंट. सो एखाद्या मटेरियलचं ऑर्डर युनिट वेगळं असू शकतं आणि तुमचं त्या मटेरियलचं पर्टिक्युलर युनिट वेगळं असू शकतं. ओके, हो सर. येस, ठीक आहे. अजून काही डाऊट याच्यामध्ये? मटेरियल ग्रुप, व्हॅलिड फ्रॉम्स. ओके, अदर फील्ड्स आपण एक्सप्लेन करू. ओके, अदर डाटा, मॅन्युफॅक्चरिंग डाटा हा जो आहे याच्यावरती आपलं चॅप्टर आहे, सोर्स लिस्ट वगैरे, त्याच्या वेळी मी एक्सप्लेन करेन. क्लिअर? हो सर. नाव क्लिक ऑन एंटर. Then plan data storage 1. Okay, so here in general data already our unit is available. Now storage, look here, our plant is coming and storage location also coming. Clear? So आता या स्टोरेज लोकेशन मध्ये अगेन तुमचं काय असतं, बिन लोकेशन असतं. ओके, बिन लोकेशन मीन्स एक्झॅक्ट लोकेशन ऑफ दॅट रिस्पेक्टिव्ह स्टोरेज लोकेशन. ओके, तुमचं जे रिस्पेक्टिव्ह स्टोरेज लोकेशन आहे त्या लोकेशन मध्ये अगेन एक्झॅक्ट लोकेशन असतं तुमच्या या मटेरियलचं, इट्स कॉल्ड एज बिन लोकेशन.
सो आता माझं बिन लोकेशन असेल सपोज R1 नॉट 1. ठीक आहे. रो 1 मध्ये 01 नंबरला हा प्रोडक्ट मिळेल तुम्हाला. अच्छा. ओके, क्लिअर ना? हो सर. फॉर एक्झाम्पल हे तुमचं स्टोरेज लोकेशन आहे. ठीक आहे, स्टोरेज लोकेशन आहे आणि या स्टोरेज लोकेशन मध्ये डिफरंट रोज आहेत. हा आहे रो 1, हा आहे रो 2. ओके, आता याच्यामध्ये परत रो 1 मध्ये अगेन काय आहे, रो 1 मध्ये वर्टिकल कॉलम्स आहेत 1 2 3 लाईक दिस. सेम इकडे एंट्रीज असतील. ओके, लाईक दिस. इकडे असेल. ओके, तो या 1 मध्ये तुमचं आता हे रॉ मटेरियल 1 नसेल, रॉ मटेरियल 3 आहे. 4th मध्ये तुमचं रॉ मटेरियल 1 नाही. ओके, सो तुमच्या 4 नंबरच्या मटेरियलचा बिना लोकेशन काय येईल इथं रॉ 1 मध्ये 4 नंबरचं. हे जर तुमचं रॉ मटेरियल 1 नसेल तर, 3 असेल तर हे 1 येईल. हे आता तुमच्या बिझनेस वरती डिपेंड राहील. क्लिअर ना? स्टोरेज बिन मीन्स व्हॉट? ओके, हो सर. नाउ yes, here all data is done. Now again click on enter. Okay, now accounting view. In accounting view, valuation class, price control, currency, this points is available. Okay, actually this point is accounting point, but we are maintaining this. Okay, so here in price control variant, 2 types of variant. Okay, look here. One is standard price, another one is moving average price. Okay, so standard price means what? Standard price means that material price is not varying. Okay, or you are transporting or any marketing up and downs come. ओके, सो तुमच्या मार्केटचं अप डाऊन जरी आलं, तुमचे ट्रान्सपोर्टिंग चार्जेस कॉस्ट कमी झाली वाढली तरी ते मटेरियलची प्राइस जर मूव्ह ऑन होत नसेल तर ती असेल स्टँडर्ड प्राइस. ओके, आणि जर जीएसटी कमी जास्त होतोय, ट्रान्सपोर्टिंग मध्ये पेट्रोल डिझेलचे चार्जेस कमी जास्त होत आहेत आणि मग त्यावरती तुमच्या मटेरियलची प्राइस पण काय होते, कमी जास्त होते, तर तुमची ही असेल मुव्हिंग एव्हरेज प्राइस त्या मटेरियलची. ठीक आहे, so we are taking moving average price. Okay, now put your moving average price. Suppose this material is 1 kg price unit. 1 kg material price is suppose 10 rupees. Okay, currency is INR, 10 rupees. Okay, clear na? हो sir. Now come up general valuation data. Here valuation class tab is available. Okay, in previous lecture I will explain you in detail. Okay, now what is valuation class, what is account category reference, what is material type and valuation class assigned to each other. Correct na? So Yes. raw material standard valuation class is 3000. very good, 3000. Okay, check in drop down also 3000 for raw materials. Okay, yes. Mummy, just a second. No? ओके, नाव काय सांगत होतो मी. ठीक आहे, 3000 एंटर अँड सेव्ह इट. एंटर
look here, local currency converting to other currencies using exchange rate. Okay, exchange rate by default system automatically घेईल. Enter and click on save. Your material is created. Any doubt in this point? No sir. This is your material number. सर Yes. तर आपल्याला तिथे ते सगळंच फिल करावं लागतं का? स्टोरेज लोकेशन वगैरे आपण आता Yes. केलं. मॅन्डेटरी नाहीये हा. म्हणजे तुम्ही स्किप पण करू शकता, बट मी सांगितलं स्टँडर्डली. ओके, मॅन्डेटरी फील्ड नाही आहेत त्या. तुम्ही ऍज इट इज डायरेक्टली मटेरियल पण क्रिएट करू शकता, बट तुमच्या त्या मटेरियलच्या त्या फील्ड तुम्हाला डिस्प्ले होणार नाही मटेरियल ओपन केल्यानंतर. ओके. ओके, हो सर. दिस इज क्रिएट अ मटेरियल पॉइंट. क्लियर? हो सर. Yes. Now, next point is change material and display material. So, suppose आपल्याला त्या मटेरियल मध्ये काहीतरी चेंजेस करायचे. So, use transaction code MM02. Okay. So, use transaction code MM02. Enter. Put your material number. Okay. Put your material number. ओके, एंटर झाला. नाव तुम्हाला कोणत्या फील्ड मध्ये चेंजेस करायचे आहेत त्या फील्डला फक्त आपण सिलेक्ट करू शकतो. ठीक आहे, मला सपोज आता चेंज करायचंय याच्यामध्ये पर्चेसिंग मध्ये चेंज करायचंय तर पर्चेसिंग सिलेक्ट करायची, किंवा चारही फील्ड मध्ये चेंज करायचंय चारही करू शकता सिलेक्ट. इट्स डिपेंड्स ऑन यू. ठीक आहे, मी तुम्हाला दाखवतो. हे चारही केल्या तर चारही फील्ड्स येतील. ओके, बाय डिफॉल्ट प्लांट येईल. बघा आता मला इथे काय करायचं आहे, मला इथे ग्राम करायचंय, मला केजी नकोय, तर मी ते ग्राम केलं त्याला. ठीक आहे, यू आर चेंजिंग द युनिट ऑफ द ग्राम. येस, ठीक आहे, ग्राम झालं हे. नेक्स्ट या काय स्टँडर्ड्स आहेत, तर मला हे रॉ 1 मध्ये नाही, हे रो 2 मधलं आहे. चुकून इथं आपण स्टोरेज बिन चुकीचं टाकलेलं, मी 2 मध्ये टाकले त्याला. ओके, दॅट्स इट. बेस युनिट झाला. नाव सेव्ह इट. चेंजेस हॅव बीन सेव्ड, चेंज्ड. क्लिअर? हो सर. नाव डिस्प्ले. आता हे मटेरियल तुम्हाला डिस्प्ले करायचं आहे. सेम, मी आता फक्त पर्चेसिंग सिलेक्ट करतोय आणि कंटिन्यू म्हणतो. प्लान टाका. बघा ग्राम आहे का इथं, आणि सगळं डिस्प्ले मोड मध्ये. याच्यामध्ये एडिट काही करू शकत नाही आपण. क्रिएट चेंज इन डिस्प्ले. सर डिस्प्लेला काय वापरलं तुम्ही? टी कोड MM03 इथे आहे बघा, मी नोट्स मध्ये पण दिलेलं आहे. MM03 क्रिएट चेंज अँड डिस्प्ले फॉर मटेरियल. क्लिअर? हा सर. यस. नाव नेक्स्ट पॉइंट. इथेपर्यंत काही डाऊट्स असतील तर आता आपण क्लिअर करू. काही डाऊट्स आहेत का? नाही, कळालं सर. Okay, good. Now next point is flag for deletion. So in SAP system, any data is created by us, na? Then we can't delete this data. Suppose you are created this material is wrong. Okay, हे तुमचं क्रिएटेड केलेलं मटेरियल रॉंग आहे, टोटली रॉंग मटेरियल आहे, आणि हे तुम्हाला आता डिलीट करायचं आहे. ओके, बट इन SAP system, no one is deleted any entry. That's why it is a standard SAP system. So SAP is provided another option to us. Once suppose you are not delete this entry, but suppose आता for example तुम्ही हे मटेरियल क्रिएट केलं, ओके, आणि तुम्ही लेफ्ट झाला, तुमची शिफ्ट संपली कामावरची, तुम्ही लेफ्ट झाला, दुसरा एम्प्लॉई आला, त्यानं काय केलं, या मटेरियलचा PO लावला. ठीक आहे, जे की हे मटेरियल तुमचं रॉंग आहे, आणि याच मटेरियलचा त्यानं PO लावला. म्हणजे काय झालं, अगेन अनदर चुकीची एंट्री क्रिएट झाली, म्हणजे मिस्टेक होत गेला पूर्ण. सो तुमचं हे आता तुम्हाला माहिती आहे की हे चुकीचं मटेरियल आहे, पुढचा आलेला त्याला माहित नाही हे मटेरियल बरोबर आहे की चूक आहे. त्यानं डिस्क्रिप्शन वाचलं, मटेरियल कोड वाचला, ओके डन, त्यानं करून टाकलं PO वगैरे. तर हे काय झालं, चुकीच्या एंट्रीज पडत गेला.
सो हे अवॉइड करण्यासाठी SAP सिस्टम काय प्रोव्हाइड करते तुम्हाला, की मटेरियल तर तुम्ही डिलीट करू शकत नाही एकदा क्रिएट केलेलं, बट तुम्ही काय करू शकता, ते मटेरियल हाईड करू शकता. ओके, म्हणजे ऍज अ डिलिशन पर्पज तुम्ही ते मटेरियल हाईड करू शकता. इज कॉल्ड एज फ्लॅग फॉर डिलिशन. कन्सेप्ट क्लिअर? व्हॉट इज फ्लॅग फॉर डिलिशन? हो सर. Yes. So how to activate flag for deletion? Use transaction code MM06. MM06. Okay. Enter. Look here. Put your material number, your plant, your storage location. Okay. हा. Write down. Use T code MM06. Put this data. लिहिलं सर. Enter. Okay. Here material, plant and storage location. 3 views is available. Okay. Suppose I am putting this activating this material in plant level, na? Okay, in plant level, activate this material, enter and save it. Okay, now I am going to open this material in MM02. Okay, this material, this plant. Look, deletion flag is set in plant level. Warning. अच्छा. Means आपण ते ओपनच करू शकत नाही. क्लिअर? हो सर. आता मी याला डिएक्टिवेट करतो. डिएक्टिवेट करावं लागेल. याला आपण डिएक्टिवेट केलं. Enter and save it. Relation flag will change. Now go to system MM02. झालं ओपन? हो. क्लिअर? फ्लॅग फॉर डिलेशन? हो सर. काही डाऊट आहे का? नाही. ओके. म्हणजे सर आपल्याला जे चेंज करायचं, जे डिलीट करायचं तेवढंच तो मार्क करायचं, टिक मार्क करायचं ना त्याच्या पुढं? येस येस. ते आता 3 लेवलला तुम्ही करू शकता. 3 लेवलला तुम्ही फ्लॅग फॉर डिलेशन करू शकता. कोणकोणत्या लेवल्स आहेत? एक मिनिट. पर्चेसिंग, स्टोरेज वन. नो. याच्यामध्ये 3 लेवल्स आहेत तुमच्या. जस्ट सेकंड. रमेशचा फोन आलाय मम्मी. आला म्हणून सांगतो. हॅलो. हा सर. ओके. सो ठीक आहे, झालंय. सो हे जे मटेरियल आहे ते आपण मटेरियल लेवलला, प्लांट लेवलला अँड स्टोरेज लोकेशन या तिन्ही लेवलला आपण काय करू शकतो, हाईड करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर स्टोरेज लोकेशन लेवलला ते मटेरियल हाईड केलं तर ते मटेरियल तुम्हाला डिस्प्ले होईल प्लांट लेवलला, बट ते स्टोरेज मध्ये दिसणार नाही. ठीक आहे. सपोज मी प्लांट लेवलला ऍक्टिव्हेट केलं तर प्लांटच्या अंडर स्टोरेज लोकेशन आहे, म्हणजे ते या दोन्ही मध्ये दिसणार नाही. ते ऑटोमॅटिकली स्टोरेज लोकेशन पण हाईड करेल. आलं लक्षात? ते मटेरियल ओपन असेल, फक्त या पर्टिक्युलर प्लांट मध्ये ते दिसणार नाही, दुसऱ्या प्लांट मध्ये दिसेल जर त्याला असाइन असेल तर त्या प्लांटला. ठीक आहे. नेक्स्ट हे मटेरियल लेवलला तुम्ही हे करून टाकलं, हाईड करून टाकलं, म्हणजे मटेरियल डिलीट झालं टोटली. ते ना प्लांट मध्ये दिसेल, ना मटेरियल मध्ये दिसेल, ना स्टोरेज दिसणार नाही, कुठेच दिसणार, टोटली हाईड. हो, कळालं सर. येस. ठीक आहे. नेक्स्ट आता आहे मास मेंटेनन्स पॉइंट. ओके. सो व्हॉट इज मास मेंटेनन्स? Mass maintenance means
दिस रिस्पेक्टिव्ह मटेरियल्स, सपोज आता आपण एका मटेरियलचा चेंजेस केलं, MM02 न आपण युनिट चेंज केलं, ठीक आहे. सो आपण काय करतोय, तेच मटेरियल आपण जे आहे ते काय करतोय, सपोज एक 100 मटेरियल्स आहेत तुमच्याकडे, तर तुम्हाला किती वेळ MM02 करावं लागेल? 100. ओके, इट्स नॉट पॉसिबल. आणि 100 नाही, 1000 मटेरियल्स आहेत, तर 1000 टाइम. सो 1000 टाइम तुम्ही 1 मटेरियल हे करत चेंजेस करू शकणार आहे का? नाही. So mass maintenance means what? Thousands of materials at a time, one data we can converted into our respective what I say, respective point. Okay, correct point. Like suppose आता मला केजीचं ग्राम करायचंय, आता ग्रामचं केजी करायचंय मला, बट त्याच्यासाठी 1000 मटेरियल्स आहेत आणि त्याचं मला ग्राम मध्ये कन्व्हर्जन करायचं किंवा केजी मध्ये कन्व्हर्जन करायचंय. सो त्यासाठी तुम्ही काय यूज कराल? मास मेंटेनन्स. Okay, concept clear? What is mass maintenance? Mass maintenance means a lot of materials data change at a time in SAP ERP system. Okay, MM17 transaction code is MM17. इथे तुम्हाला पाथ पण आहे त्याचा, मी आता पाथ पण दाखवतो. लॉजिस्टिक्स मध्ये गेला तुम्ही, ठीक आहे, मटेरियल मॅनेजमेंट मध्ये गेला, ओके, मटेरियल मास्टर, मटेरियल, and here mass maintenance is available. Okay, yes, double click on it, MM17 transaction code. Okay na? Yes, now system is throwing a message, information message, means in a mass maintenance you must decide which tables of an object types are to be changed. It is possible to make a changes in multiple tables at the same time. If you select multiple tables, only objects that meet your selection criteria in very tables are changed. म्हणजे काय सांगते की तुम्ही जो टेबल चेंज, म्हणजे आता पुढे टेबल म्हणजे काय कन्सेप्ट आहे ते मी सांगतो. तुम्ही जो डाटा सिलेक्ट करताय त्या रिस्पेक्टिव्ह टेबल मधले चेंजेस होणार आहेत ऍट ए टाइम मध्ये. सो हे काय इन्फॉर्मेशन देते की आता प्रॅक्टिस सर्व्हर आहे, तुम्ही काहीही करू शकता, ठीक आहे. बट हे जर तुम्ही रिअल टाइम प्रोजेक्ट वरती काम करायला गेला आणि तुम्ही असं काहीतरी केलं MM17 वगैरे, तर त्याचा इफेक्ट पूर्ण बिझनेस फ्लो वरती होऊ शकतो. माहितीये का? म्हणजे 1 ग्राम, सपोज एका मटेरियलची, एका ग्रामची किंमत 60,000 रुपये आहे सपोज, फॉर एक्झाम्पल. ओके, आणि त्या ग्रामचं तुम्ही केजी केलं, तर त्या 60,000चे किती रुपये झाले विचार करा. येते लक्षात? येस. सो एवढा इम्पॅक्ट करू शकतो, म्हणजे फायनान्स टीम, पूर्ण बिझनेस सगळं पूर्ण हे होऊ शकतं. सो दॅट्स वाय याची ऑथॉरिटी कोणाला दिली जात नाही मोस्टली. ओके, चेंजेस असतील तर ते सिनियर पर्सन करून घेतील मास मेंटेनन्स. ओके, फक्त लक्षात घ्या की प्रोसेस काय असते. ओके, नाऊ प्रोसिजर, याच्यामध्ये प्रोसिजर पण दिलेले आहे इन्फॉर्मेशन मध्ये, ठीक आहे. सो तुम्हाला हा जर मेसेज नेक्स्ट टाइमला नको असेल, इथे ऍक्टिव्हेट करा आणि कंटिन्यू करा. ओके, मी ऍज इट इज कंटिन्यू करतो, ठीक आहे. क्लिअर ना? नाऊ, yes, now in mass maintenance this lot of tables available. Okay, so each and every table it contain a respective data. Okay, like suppose we are taking this Mara table. Okay, in Mara table general material data is available. Okay, general material data is available. Go to MEKT table, material description. So what is our material description? What is our material description? Raw material 1 or raw material 2, 3, correct ना? अरे समजतंय का? Hello. हो सर. हो सर. Yes. Okay. Same. So different types of tables and its descriptions is available. Suppose I am going to create a gram to kg. आता आपलं मटेरियल ग्राम मध्ये, केजी मध्ये करायचं. So select this. Okay, select this general
material data, click on execute. Warning message is available. Okay, continue. Okay, now put your material number. Material. Okay, okay, after that go to here, selection options. Okay, in selection options, okay, no any selection, close it. Again click on execute. Your materials is come here. Okay, na, with description. Now select this material and click here, select fields. Okay, select fields. Different fields is available. So our field is suppose base unit of measure. Okay, मला ग्रामचं केजी करायचं. सो युनिट चेंज करायचे. आता एकच मटेरियल घेतोय आपण. इथे किती मटेरियल्स असतील? 1000 मटेरियल्स असतील. ठीक आहे ना? सो मी एकच मटेरियल इथं दाखवतोय फक्त कसं होईल. इथे मी युनिट चेंज केलं. याला काय केलं? सिलेक्ट केलं. क्लिक ऑन चूज. हे इकडे मूव्ह ऑन होईल सिलेक्शन व्हेरियंट मध्ये. ठीक आहे? नाउ कंटिन्यू. सो आलं इथं. याचं युनिट काय आहे? ग्राम. आपण चेंज केलं. ठीक आहे ना? सो आता मला ग्रामचं काय करायचंय? केजी करायचं. सो मी काय करतो? फर्स्ट बेस युनिट ऑफ मेजरचा कॉलम तो जो कॉलम आहे तो सिलेक्ट केला. कारण हे एकच मटेरियल नाहीये, अशी खूप सारे मटेरियल्स आहेत. सो हा कॉलम मी सिलेक्ट केला. हा चेंज करायचा आहे. न्यू व्हॅल्यू, काय व्हॅल्यू टाकायची मला? केजी. मॅन्युअली पुट करू शकता, ड्रॉपडाऊन मधून चेक करू शकता. इथे युनिट सेटिंग तुमचे सगळे. ओके ना? ओके, केजी करायचंय. मी कॉलम सिलेक्ट केलाय, केजी करायचं. नाउ हियर क्लिक ऑन परफॉर्म मास चेंज. ओके, क्लिक हियर. So look here, केजी कन्वर्ट झालं. ओके, आता हे एकच झालंय. असे खूप सारे 1000, 10,000, 20,000 वॉट एव्हर. ओके, and now say it. Continue. Okay, message have been issued. Warning 0, errors 0, information message 1. Clear? पण सर हे मास मेंटेनन्स आपण हे करत नाही, सिनियर लोक करतात ना हे चेंज. येस बट तुम्हाला माहित असावं म्हणून सांगते मी. सो मी MM03 मध्ये गेलो, मटेरियल टाकलं, बेस युनिट मध्ये गेलो आणि याचं मटेरियल आता बघा आलं का केजी? हो. Point is clear? Yes. Now last point is your material list. आता तुमच्या प्लांट मध्ये किती, आता एखादा मॅनेजरने तुम्हाला रिपोर्ट मागितला की आपले मटेरियल्स किती आहेत प्लांट मध्ये, त्याचा मला लिस्ट पाहिजे. सो ट्रान्झॅक्शन कोड आहे MM60. ओके, सो यूज ट्रान्झॅक्शन कोड MM60 in your plant, put plant code and execute. सो आपल्या प्लांट मध्ये एवढी मटेरियल्स आहे. ठीक आहे? Yes, that's it. So this is your material master data chapter. And today's our material master data is completed. Okay. Clear na? हो sir. Okay, good. Now next lecture we start vendor master data. Okay. Customer master data is SD point of view. Okay. So we only learn this master data, vendor master data. Both master data customization is same steps. Okay. But only some path changes and basic number ranges and all. Otherwise, all process is same. So we are discussing regarding vendor master data creation. It's for HANA system.
as well as suppose your system is ECC system, then I am provided you ECC old version vendor master data steps also. ओके Clear? सर. Yes, this is मग हे the नोट्स कधी मिळणार? नोट्स मी पाठवतो आता ग्रुपवरती वन बाय वन पाठवतो. ठीक आहे. सो हे आहे तुमचं ECC वरच्या स्टेप्स आणि ह्या तुमच्या आहेत S4 HANAच्या स्टेप्स. क्लिअर? हो सर. येस. ओके. अजून काही डाऊट्स असतील तर विचारू शकता. नाही सर, मग आता ते मास मेंटेनन्स मी लिहू नको ना, म्हणजे नोट्स नको ना?